قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ موت کے بعد انسان ایک لمبے سفر پر نکل جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، جس میں وہ سورج کے دیوتا، جسے مصری را کہتے تھے، کی کشتی پر سوار ہو کر ہال آف ڈبل ٹروتھ تک پہنچتا ہے۔ روایتوں کے مطابق سچائی کا پتہ لگانے والے اس ہال میں روح کے اعمال کو جانچا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں حق اور انصاف کی دیوی کے قلم کے وزن کا موازنہ انسان کے دل کے وزن سے کیا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ انسان کے سارے اچھے اور برے اعمال اس کے دل پر لکھے ہوتے ہیں۔ اگر انسان نے ایمانداری سے زندگی گزاری ہے تو اس کی روح کا وزن ایک پر کی طرح ہلکا ہوگا اور اسے مصری خدا اوسائرس کی جنت میں سدا کے لیے جگہ مل جائے گی۔ لیکن جدید سائنس تو کسی بھی ایسی چیز کے وجود سے ہی انکاری ہے جو حجم، حیت اور شکل نہ رکھتی ہو تو روح کے وجود پر کیسے یقین رکھ سکتی ہے؟ جانداروں خصوصاً انسانوں میں روح کی موجودگی ایک طاقتور تصور ہے جو بہت سے مذاہب کی مرکزی خصوصیت بھی ہے۔ شاید اسی لیے کچھ لوگ روح کے بارے میں متجسس رہتے ہیں، جبکہ کچھ نے روح کے وجود کو ثابت کرنے کی کوششوں میں سائنس کی طرف رجوع بھی کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہو کہ روح کا وزن 21 گرام ہے، یا آپ نے 2003 کی ہالی ووڈ مووی 21 گرامز کو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کا وزن آخر ہے کتنا؟ اب بری خبر یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یقین سے تو کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ جب سائنس مانتی ہی نہیں کہ روح موجود ہے تو سائنسدان اس کا وزن بھی نہیں کر سکتے۔ کیا واقعی روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے؟ یہ تھیوری کہاں سے آئی اور کتنی مستحکم ہے، اور اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کیا تجربات ہو چکے ہیں؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ناظرین، روح کے وزن کو معلوم کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی جانب سے کی گئی کوشش کی عجیب و غریب کہانی سننے کے قابل ہے۔ کہانی بوسٹن کے ایک محلے ڈورچیسٹر میں گزشتہ صدی میں شروع ہوتی ہے۔ ڈنکن میکڈوگل نامی ایک مشہور فزیشین کے دماغ میں ایک نظریہ تھا کہ اگر انسانوں میں روحیں ہیں تو یہ جسم میں جگہ بھی لیتی ہوں گی، اور اگر روحیں جگہ رکھتی ہیں تو ان کا وزن بھی ہوگا، تو کیوں نہ انہیں تولا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میکڈوگل اس نتیجے پر پہنچا کہ معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا۔ 1907 میں اپنی اس کوشش کے بارے میں شائع کیے گئے مقالے میں اس نے لکھا، چونکہ یہ فرضی سمجھا جانے والا مادہ جسم کے ساتھ موت کے واقع ہونے تک جسمانی طور پر جڑا رہتا ہے، اس لیے مجھے یہ خیال زیادہ معقول لگتا ہے کہ یہ کشش ثقل کی کوئی شکل ہونی چاہیے۔ اس لیے موت کے وقت کسی انسان کا وزن کر کے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ میکڈوگل نے ڈورچیسٹر نرسنگ ہومز کے ساتھ مل کر کام شروع کیا، جو کہ ٹی بی کے دیر سے آنے والے مریضوں کے لیے ایک خیراتی ہسپتال تھا۔ ٹی بی اس وقت تک لا علاج مرض تھا۔ اس ہسپتال کے مالک ایک تاجر تھے جن کا کاروبار بنیادی طور پر چین کے ساتھ تھا۔ چین سے وہ ایک اہم چیز فیئر بینک کا ترازو لائے تھے۔ یہ ترازو پہلی بار 1830 میں بنایا گیا تھا اور اس سے بڑی بڑی اشیاء کا درست وزن کرنا آسان تھا۔ اسپتال میں وزن کرنے والی مشین دیکھ کر ڈاکٹر ڈنکن کے ذہن میں انسانی روح کا وزن کرنے کا خیال ابھرا۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع مضمون کے مطابق اس واقعے کے 6 سال بعد تحقیق کا موضوع عوام کے سامنے آیا، جو یہ تھا کہ انسان کی موت کے بعد جب اس کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ ان کی تحقیق کا مقصد قدیم مصریوں کے اعتقاد کو ثابت کرنا یا مصر کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے نہیں تھا، لیکن تحقیق کا موضوع اس قدیم عقیدے سے مطابقت رکھتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ابتدا ہی اس بات سے کی کہ مرنے کے بعد روح انسانی جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔
यानी वो रूह के होने या ना होने पर सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी तहकीक के नतीजे में साइंसी सतह पर इस चीज़ को तस्लीम करने का इम्कान मौजूद था। मैकडोगल ने इस बड़े तराजू या पैमाने को इस्तेमाल किया जो एक चारपाई और टीबी के मरते हुए मरीज को रखने के काबिल था। इस तजर्बे के लिए टीबी एक आसान बीमारी थी। मैकडोगल ने अपने मकाले में वजाहत करते हुए लिखा, क्योंकि मरीज ज़बरदस्त थकन की वजह से और बग़ैर किसी हरकत के मर जाते थे, इसलिए पैमाने में हरकत नहीं होती थी। मैकडोगल का पहला मरीज एक आदमी था जो 10 अप्रैल 1901 को मरा। उसकी मौत के वक्त पैमाने में अचानक 0.75 औंस यानी 21.2 ग्राम की गिरावट रिकॉर्ड की गई और उसी लम्हे इस अफसाने ने जन्म लिया कि रूह का वजन 21 ग्राम होता है। मैकडोगल के अगले मरीज ने सांस रुकने के 15 मिनट बाद 0.5 औंस यानी तकरीबन 14 ग्राम खोया। उनके तीसरे केस में 0.5 औंस और फिर 1 मिनट बाद ही 1 औंस मजीद यानी टोटल 28.3 ग्राम की नाकाबिले यकीन गिरावट रिकॉर्ड की गई। मैकडोगल ने चौथे केस के नताइज को बेकार करार दिया, जो एक औरत थी और ज़ियाबीतस की वजह से मर रही थी, क्योंकि स्केल अच्छी तरह से कैलिब्रेट नहीं किया गया था, जिसकी एक वजह काम की मुखालफत करने वाले लोगों की मुदाखलत बयान की गई। पांचवें केस ने मौत के बाद 0.375 औंस यानी तकरीबन 10.6 ग्राम वजन खोया, लेकिन इसके बाद पैमाना खराब हो गया, जिसने इन नंबरों के बारे में भी सवालात उठाए। मैकडोगल ने फिर 15 कुत्तों पर तजर्बात को दोहराया और उनके वजन में कोई तब्दीली नहीं पाई, जिसके बाद उसका ख्याल था कि तमाम कुत्ते यकीनी तौर पर जन्नत में नहीं जाते। मैकडोगल ने 1907 में जर्नल अमेरिकन मेडिसिन और जर्नल ऑफ द साइंस सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च में अपने नताइज की इत्तला दी। उनकी तहकीक में मजीद 4 डॉक्टर्स उनके साथ काम कर रहे थे और सभी अलग अलग आदाद व शुमार रखते थे। डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब कोई शख्स अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके जिस्म में आधा या सवा औंस की कमी वाक़ हो जाती है। डॉक्टर डंकन का कहना था कि जिस वक्त जिस्म गैर फाल हो जाता है उसी लम्हे तराजू का पलड़ा तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है कि जिस्म से अचानक कोई चीज़ निकल गई हो। साइंसी तबके ने न सिर्फ उनकी तहकीक के नताइज को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि उनके तजर्बे की सदाकत को कबूल करने से भी इनकार कर दिया। माहिरीन का कहना था कि मैकडोगल ने अपने इस तजर्बे को साबित करने के लिए सिर्फ 6 इंसानी जिस्मों को इस्तेमाल किया, जिनमें से सिर्फ 4 मरीजों के नताइज को तस्लीम किया जाता है। इसलिए उनके दावे में तजाद मौजूद है। लेकिन डॉक्टर डंकन ने जिन 6 अफराद पर तहकीक की थी, उनमें से पहले जिस्म में आने वाली तब्दीली आज भी बहस का मौजू है। इस तहकीक की बुनियाद पर बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि एक इंसानी रूह का वजन 3/4 औंस या 21 ग्राम है। ये डॉक्टर डंकन के पहले मरीज की मौत पर जिस्म में आने वाली तब्दीली थी। ऐसे ही लॉस एंजलिस के एक साइंसदान थे जिनका नाम था डॉक्टर अब्राहम, जिन्होंने रूह और इंसान से मुताल्लिक एक तजर्बा किया। डॉक्टर अब्राहम ने इंसानी रूह का वजन मालूम करने के लिए नज़ा के शिकार लोगों पर 5 साल में 1200 तजर्बे किए। वजन नापने के लिए उन्होंने एक हसास तराजू बनाया जो कि शीशे के बॉक्स का बना हुआ था। उस तराजू में मरीज को लिटाया जाता और फिर मरीज के फेफड़ों की ऑक्सीजन समेत उसके जिस्म का वजन मालूम किया जाता था, और फिर जब मरीज फौत हो जाता तो दोबारा इसी तरह वजन मालूम किया जाता, ताकि मालूम हो सके कि मरने से पहले और बाद में कितना फर्क आया। यूं डॉक्टर अब्राहम ने 5 साल में 1200 से ज़ायद तजर्बात किए। उनका कहना है कि हर नया तजर्बा उन्हें मज़ीद खोज लगाने की उम्मीद दिलाता और हैरान भी कर रहा था। कई तजर्बात और कामयाबियों और नाकामियों के बाद डॉक्टर अब्राहम ने इस बात का ऐलान किया कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम ही होता है, यानी तकरीबन 14 छोटे लोहे के दानों जितना वज़न लिए रूह
इंसान के जिस्म में मौजूद होती है। इस हवाले से रूह को ना मानने वाले साइंसदानों का कहना है कि ये 21 ग्राम दरअसल फेफड़ों में ऑक्सीजन की सूरत में मौजूद होते हैं। मौत हिचकी की सूरत में इंसानी जिस्म पर वार करती है और फेफड़ों की तहों में छुपी 21 ग्राम ऑक्सीजन को बाहर धकेल देती है। इसके बाद इंसानी जिस्म के सारे सेल मर जाते हैं और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन तजुर्बात के दौरान कई ऐसे तजुर्बात भी थे जो कि हैरान कुन थे, लेकिन इस खौफ से भरी तहकीक ने न सिर्फ सबको हैरत में मुब्तला किया बल्कि सबकी तवज्जो भी मबजूल की थी। लेकिन इस तमाम तहकीक के बावजूद साइंसदान आज भी दो तबकों में बटे हुए हैं। एक तबका रूह के वजूद से ही इनकारी है, जबकि दूसरा तबका रूह का वजन 21 ग्राम होने का कायल है। आप किस सोच का साथ देंगे? हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।